ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା। प्रभु जय श्री जगन्नाथ। आपको पाद तले अनंत कोटि प्रणाम आज्ञा। प्रणाम प्रभु कहतु। रामकृष्ण कहते आज्ञा। जानी पारुछि बाबा कहतु। आज्ञा जो मझिरे ग्रुप रे गोटे पोस्ट हेतिला जे कळी राजा आछंती केंद्रापड़ा ठारे सेटा मु जानियो चाहूँ आपण मोर के मझिरे गोटे ग्रुप रे जण छाडिथिले चपड़ा मराळु कळी राजा आछंती केंद्रापड़ा ठारे तार अर्थ टी मते बुझेबे कि आज्ञा। कळी राजा आज्ञा कळीर जे राजा से केंद्रापड़ा ठारे थिबे किए तो से बडा मान व्यक्ति तो केही नाहंती ना आपण टाइप बुझे भाई मैंने किए एटा देथिले जे बोधे 2-3 दिन आगुर एटा ग्रुप पढिथिला आपण गोटे कथा जानि नियंतु। आज्ञा आज्ञा ईश्वर बाहर नाहंती शरीर भीतर अछंती आज्ञा मु जानि सबु शरीर रे हमरी भीतर हमरी शरीर भीतर सब अछि ईश्वर अछि हमें आज्ञा आज्ञा बाहर किछि अन्य किछि नाही। आज्ञा आज्ञा कृष्ण को सबुठी देखिले कंस ताठू बड़ भक्त किए अछि को आज्ञा आमे जे जानिछे कंस महापापी सतना मिछ आज्ञा आज्ञा किंतु कंस ठारू बड़ भक्त जगत रे किए अछि कहले काहेकि प्रश्न करंतु काहेकि से सबुठी देखले कृष्णमय। आज्ञा आज्ञा खम्ब को देखले कृष्ण मंच को देखले कृष्ण जहा को देखले कृष्ण 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 आज्ञा आज्ञा से ही भक्त आज्ञा तेणु से प्रभुंक हाथ रे विदाय नेले एवं मुक्ति पाइले। आज्ञा आज्ञा जे सबुरी भितर कृष्ण को दर्शन करवा जानिनी से एमती भ्रमित कथा गुड़िक करिवो। आज्ञा आज्ञा ये सब कथा गुड़िक मिथ्या आपण जेते कथा आज शुणुचंती आज्ञा से कलकी राम से अमुक से समक सब मिथ्या आज्ञा मु भी जानि सब मिछ। आज्ञा से प्रलय हो जीवो अरे प्रलय पर प्रति मुहूर्त रे शरीर रे घटुची आज्ञा आज्ञा नहले युवकटा बुढ़ा केमती होउची। आज्ञा आज्ञा जे बुढ़ा हे गला जार दांत पाटी पड़ी गला आज्ञा ता पई आ प्रलय कोन अधिक। आज्ञा आज्ञा जो व्यक्तिटी बार्धक्य अवस्था रे रोग सज्जा पड़ी अज्ञान अवस्था रे अच्छी पारालिसिस हेची आज्ञा ता पई कोन प्रलयर अर्थ। आज्ञा प्रलय प्रत्येक मनुष्य शरीर रे प्रत्येक जीव भितरे प्रत्येक वृक्षलता रे घटुची ना नहीं। आज्ञा आज्ञा घटुची बेली तो गोटे छोट वृक्ष आज कोसला बुणिले 7 दिन पर उठिला से 21 दिन हेला बेलू बुढ़ा हो जाउची कि नहीं कोसला खाई परिबो। आज्ञा आज्ञा ताने प्रलय हो गला कोसलार। तेणु ये सब मिछ प्रहसन रु मुक्त हवा उचित। ये मिछ कथारे कौनसी भेड़िकी रे न पड़ी निज सहित जो परम ब्रह्म परम पिता आम संगे थिबारु आमे शुणुचे कहूचे तांक संगे रुहंतु आउ सब मिछ आज्ञा कौनसी कथारे रुहंतु नहीं। आज्ञा आ अधिक ज्ञान रा आवश्यक नहीं। गोटे ज्ञान कृष्ण सर्वमय जोटा कंस करिवारु मुक्त हला। मु जाने कंस होची सर्वश्रेष्ठ भक्त आज्ञा जहाकू तार राजदरबार भी कृष्ण देखा गला पाहाच कृष्ण देखा गला खंब कृष्ण देखा गला मंच कृष्ण देखा गला कौन छोट कथा। जगत कृष्णमय कृष्णमय तेणु जी जगत को कृष्णमय भाव रे देखे तापई सबु मिछ गोटे सत्य प्रभु श्री कृष्ण आउ सबु मिछ। प्रभु तो निजे आज्ञा कहउचंती मां को पार्वती को कहउचंती मां प्रभु कहउचंती हां आज्ञा हां 14 भुवन मो छड़ा अन्य नाही मु जीवंत मुहि मृत्यु मुहि जमराज सृष्टि स्थिति पालन संहार कर्ता मुहि देव मुहि देवी मुहि सुरासुर मुहि प्राणी को हृदय करई विहार। आज्ञा जो क्वेश्चन आपण मते कहिले एटा आंसर दउ एटा तो कथा आज्ञा सबुठी तो से ना। आज्ञा
ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଳି ରାଜା, ସେ ଗୋଜା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ପଡନ୍ତୁନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଦଳେଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଭେଳିକି ଲଗେଇ ଦିଆଯାଏ। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମାନେ ପରମାତ୍ମା ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ହୁଏତ ମାନେ କାଟି ଦିଅନ୍ତେ ଠିକ ହୁଅନ୍ତା ବିରୋଧ କରିକି। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ଆଜ୍ଞା କଣ ମିଛ ହେଇଯିବ? ନାଇଁ, ମହାପୁରୁଷ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଭେଳିକି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମହାପୁରୁଷ କଣ ଏଇଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କଳ୍କିରାମ ଆସିବେ, ଇଏ ହବ? କଳ୍କିରାମ ଆସିବେ କଳ୍କିରାମ କଣ କଳ୍କିରାମ ଆସିବେ? ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ବି ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ସିଏ କାହିଁ ସମସ୍ତ ଆଗକୁ ଆସିବେ କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯୋଗ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଜୁ ନିଜେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମର୍ଥ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ ଯେ କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି, ରାମ ଆସିଥିଲେ ଯେ ତା ବାପା ମା ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲେନି, ତାକୁ ଫୋପାଡି ଦେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ। ଆଜ୍ଞା 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 ରାମଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ନିଜେ ନେଇଗଲା ରାବଣ, ଯେ ରାମ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଆଜ୍ଞା 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 ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, କୁହନ୍ତୁ। ଏ ଯୋଉ ରାବଣ ଯୋଉ ସୀତା ମାଙ୍କୁ ଯୋଉ ନେଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ରହସ୍ୟରେ ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି? କାରଣଟା ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା ଯେତେବେଳେ ବନବାସ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରତି ପାଦରେ ଆଜ୍ଞା ବାଲ୍ମୀକି ବୁଲି ବୁଲି ଲେଖୁଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା ବାଲ୍ମୀକି କଣ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସୀତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ଏଇଠୁ ନାଇଁ ଆଇଲା? ନାଇଁ ଯଦି ବାଲ୍ମୀକି ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ହରଣ କଲା, ବାଲ୍ମୀକି ଆଜ୍ଞା ବିରୋଧ କାହିଁ କଲେନି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଲେ କେମିତି? ଯଦି ଦେଖିଲେନି, ସୀତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ହରଣ କଲା ପରେ ଆଉ କିଏ ଦେଖିଲା? ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବାଲ୍ମୀକି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ବାଲ୍ମୀକି କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରାମର ଅର୍ଥ ହେଲା ସତ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସୀତାଙ୍କ ଅର୍ଥ ହେଲା ଶାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ରାବଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ରାଗ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଗ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେଠି ଆଉ ଶାନ୍ତି ରହିବ? ଆଜ୍ଞା ରହିବ? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତି ଅପହରଣ ହବନି? ତାହେଲେ ଶାନ୍ତିକୁ କିଏ ହରଣ କଲା? ନା ରାଗ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଆପଣ 4-5 ଜଣ ଏକାଠି ବସି ଆନନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା 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 ହଠାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ରାଗ ଚେତନାର କଥା କହିବ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତିର ଆନନ୍ଦର କଥାଟା ଚାଲିଥିଲା, ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସେ ଶାନ୍ତିଟା କୁଆଡେ ପଳେଇଲା? କିଏ ନେଇଗଲା? ସେଇ ରାଗ ନେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ରାଗ କିଏ? ନା ରାବଣ। କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ହରଣ କଲା? ନା ଶାନ୍ତିକୁ। ଆଜ୍ଞା କୋଉଠିକି ନେଲା? ଅଶୋକକୁ। ଆଜ୍ଞା ଶୋକରୁ ଅଶୋକକୁ ନେଲା। ରାଗ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବେଶ କଲେ ଶୋକ ହୁଏନି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସେଠି ସତ୍ୟ ନଥିଲା ବୋଲି ରାଗ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାମାନେ ସତ୍ୟ ସେଠି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିଲା, ରାମ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅର୍ଥ। ଏଇଟା ହଉଛି ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ। ତାହେଲେ ସୀତା ଠାବ କେମିତି ହେଲେ? ନା ହନୁମାନ କଲା। ହନୁମାନ କିଏ? ନା ଅନୁମାନ। ଆଜ୍ଞା ବାୟୁ। ବାୟୁ ହିଁ ଶାନ୍ତିକୁ ଠାବ କରିପାରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାକରେ ନିଶ୍ୱାସ ଧୀରେ ଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ସଁ ସଁ ହୁଅନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସଁ ସଁ ଅବସ୍ଥାଟା ଶାନ୍ତ ନା ନିଶ୍ୱାସ ଧୀରେ ଚାଲିବାଟା ଶାନ୍ତ? କୋଉଟା? ନିଶ୍ୱାସ ଧୀରେ ଚାଲିବାଟା ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତ। ତେଣୁ ହନୁମାନ ହଉଛି ଶାନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହଉଛି ହନୁମାନ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ କପିଧ୍ୱଜ ବାନା ହେଇ ଉଡୁଛନ୍ତି। କପି ଅର୍ଥ ହନୁମାନ, ଧ୍ୱଜା ଅର୍ଥ ବାନା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଧୀରେ 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 ସେ ସୁଲସୁଲ ସୁଲସୁଲ ହେଇ ଉଡୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଶରୀର କଥା ଅନୁସାରେ ବାଲ୍ମୀକି ଜଣେ ମହାନ ଯୋଗୀ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକିରି
ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରୁନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦଶରଥ ଆମର ଆଜ୍ଞା 10ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଆଜ୍ଞା 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 କାନର ଗୋଟେ ଭାବନା, ଆଖିର ଗୋଟେ ଭାବନା, ନାକର ଗୋଟେ ଭାବନା, ମୁଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଭାବନା, ପାଟିର ଗୋଟେ, ଜିଭର ଗୋଟେ ଭାବନା। ଜିଭ କହୁଛି ମିଠା ଖାଇବ, ପିତା ଖାଇବାକୁ ସେ ନାହିଁ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାକ ଆପଣଙ୍କ କହୁଛି ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ, ମଣିଷ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ସେମିତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ବହୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ମୋର ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ ଅଛି କେବଳ ଯେମିତି ପାହାଡରେ ଝରଣାଟି ପାହାଡର ପରିସ୍ରା ବା ବାନ୍ତି ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏକ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପାହାଡରେ ଗୋଟେ ଝରଣା ଝରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ପାହାଡ ଝରଣାକୁ ତାର ଅଧିକାର ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଝରଣା ବୋହି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଝରଣା ଟା ତାର ହୁଅନ୍ତା ସେ ରଖିପାରନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ କାହାର ନୁହଁ, ଜ୍ଞାନ ଆପେ ବୋହିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନଟା ସ୍ଵୟଂଭୂ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁହେ ଆଉ କଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଆମର ଏ 10 ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ଆମ ଏ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 10ଟା ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 10 ପ୍ରକାର ଭାବନା କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଇଏ ଶରୀର ହେଲା ଦଶରଥ। ଆଜ୍ଞା ଶରୀର ବି ଦଶାନନ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ରାବଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ରାଗର ପ୍ରତୀକ, ରାମ ହେଲେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ, ସୀତା ହେଲେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରତୀକ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ହେଲା ରାଗର ପ୍ରତୀକ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଅଳସୁଆ ଶୋଇ ରୁହେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସୁପଣଖା ଅହଂକାର, ଶରୀରକୁ ସୂର୍ପ ଅର୍ଥ ବୃହତ୍ତର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର କର୍ଣ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା କୁଲା ପରି କାନ ଯାହାର ସେ ଆଜ୍ଞା ଶୂର୍ପଣଖା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ଅହଂକାରର ପ୍ରତୀକ। ବିଭୀଷଣ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଭୀଷଣର ବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅତି ଭୀଷଣ ସେ ଜ୍ଞାନ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବିଭୀଷଣ ହଉଛି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ସମର୍ପଣ ହଉଛି ଜ୍ଞାନର ମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅତୀବ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ସମର୍ପଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବିଭୀଷଣ ସମର୍ପିତ, ତେଣୁ ବିଭୀଷଣ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଭୀଷଣ ଟା ଯେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ମାଇନସ ହେଇଯାଏ, ଅର୍ଥ 0। ଆଜ୍ଞା 0 ଅର୍ଥ ସମର୍ପଣ। ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡା ତତ୍ଵଗତ ଭାବରେ ବୁଝିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେଇଟା ତତ୍ଵଗତ ଭାବରେ ବୁଝି ନ ପାରିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭ୍ରମିତ ହଉଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦଳେ ଠିକ ପାଗଳ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ କଳ୍କି ରାମ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଇକିରି ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭିତରେ ଥାଇକି ନାହିଁ କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଭିତରେ ଥାଇକିରି ହଁ କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯିଏ କହୁଛି ମୁଁ କଳ୍କି ରାମ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିଛେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମାୟା ଆଉ ମିଥ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏତେ ବିଚଳିତ କଣ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଠିକ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରିଛୁ ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ। ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହିଁକି ଦେଖିକି କାହାକୁ ଡରିଯିବୁ। ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବକାସୁର ଆସୁ ଷଣ୍ଢାସୁର ଆସୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ଅଛି ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆସୁ କିଏ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ? କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯିଏ ମିଥୁନ ବାବା ଯିଏ ଯାଜପୁରରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ତାଙ୍କର ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯେତିକି ପ୍ରମାଣ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବେ ଯୋଉ ଅଂଶରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେସବୁ କଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ମରେ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ମରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା
ତେଣୁ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ଅଲୌକିକ ତଥ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ବଡ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁ ଆଜ୍ଞା ସର୍ପର ଗତିଟା କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ସାପର ଗତି କେମିତି? ସାପର ହୁଁ। ଅଙ୍କା ବଙ୍କା କି ଯାଏ ସେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା କଲମ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଅଛି। ଗୋଟେ କାଗଜରେ ସାପର ଗତିଟାକୁ ଆଙ୍କନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କିଲି ଆଙ୍କିଲି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ହରସେଇ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟି ଯାକ ତଳ ଉପରେ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ହରସେଇ ଦେଖାଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଦୁଇଟି ଯାକକୁ ଯଦି ବ୍ରାକେଟ କରି ଆପଣ ରଖିବେ ସେଟା ବ୍ରାକେଟ ହବ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଇଯିବ। ବ୍ରାକେଟ ହବ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବନ୍ଧନୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯୋଉଟାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯୋଉ ଫାଳକ ଆପଣଙ୍କୁ ହରସେଇ କରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଯୋଉଠୁ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଥୁଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଥୋଇଲି ଆଜ୍ଞା। ସେମିତି ଯେତେ ଗୁଡିଏ ଆପଣ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ କଣ ହବ? ଆଜ୍ଞା ସରଳ ରେଖା ହବନି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟାଣିଦେଲି ଆଜ୍ଞା। ଟାଣିଲା ପରେ ସରଳ ରେଖା ହେଲା ନା ବଙ୍କା ହେଲା? ନାଇଁ ସରଳ ଲେଖା ହେଇଗଲା ସିଧା। ସାପର ଗତି ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ବଙ୍କା ନା ସରଳ? ସରଳ ଆଜ୍ଞା। ସ୍ଥୂଳରେ ଦେଖାଯାଏ ବଙ୍କା କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାର ଗତି ସଳଖ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାରଣ ସେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତାର ଭଙ୍ଗି କେମିତି କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଗତି ତାର ସଳଖ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଖା ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହା ମାୟା। ଆଜ୍ଞା ସାପର ଗତି ଆମକୁ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ମାୟା, ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଜାଗାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ ଯୋଡ଼ିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ସରଳ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଲାନି? ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଧର ତାର ଲାଞ୍ଜ ଟା ଗୋଟେ ପଟ ଉପରକୁ ଉଠିକି ହରସେଇ ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ତା ଉପରକୁ ଟିକେ ପେଟ ପଟଟା ପୁଣି ଆରପଟୁଆ ଓଲଟା, ମାନେ ଗୋଟେ କଉଡୁଆକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯେମିତି ଦିଫାଳେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ହେଇଛି ତ ଆଉ କଣ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କୋଡୁଆ ଟା ଯୋଉଠୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କୋଡୁଆ ଟା ବଙ୍କା ନୁହଁ, ଗୋଲ ନୁହଁ, କୋଡୁଆ ଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ। କୋଡୁଆ ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଲ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକର ସମଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଗୋଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁ ଟା ଗୋଟେ ସରଳ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଗଲି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସଂସାର ଦେଖା ଯାଉଛି ବକ୍ର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ମାୟା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଗପିବାକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କଥା ହେବା ପାଇଁ। ସତ୍ୟ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା, ମିଛ ଭାବିବେନି। ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ କଥାଟା। ଏଇଟା ଦର୍ଶନ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ନଡିଆ ଗଛରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେତୋଟି ନଡିଆ ଫଳିଛି ଗଣିକି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଯଦି କୁହାଯିବ, ଜଣେ ଗଣିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ କହିବ ସେ ଗୋଟ ମାରୁ ବି ଗଣୁ 50ଟି ଫଳିଛି କି 51ଟି ଫଳିଛି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଗଣିବ କିନ୍ତୁ କହିବ ଅନେକ। କୋଉଟା ଠିକ ହବ? ଆଜ୍ଞା କୁହ? ଜଣେ ଗଣିଲା କହିଲା 51, ଆଉ ଜଣେ ବି ଗଣିଲା କହିଲା ଅନେକ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟିଏ ନଡିଆ ଗଛ ଗଣିଲେ ଉଭୟ। ଆଜ୍ଞା 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 କୋଉଟା ଠିକ କୁହ?
ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ 2 ଜଣ ସମାନ ଭାବେ ଗଣିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗଣି ସାରିଲା ପରେ ଜଣେ କହିଲା 51, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ଅନେକ। ସେ ବି ଗଣିଛି କିନ୍ତୁ କହିଲା ଅନେକ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କୋଉଟା ଠିକ? ଆଜ୍ଞା ଦିଟାରୁ କୋଉଟା ଠିକ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଜଣେ କହୁଛି 51, ଜଣେ କହୁଛି ଅନେକ। ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ କଣ ଠିକ? ଆଜ୍ଞା 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 ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା କହୁନାହାନ୍ତି କଣ ଠିକ ନା ତାହେଲେ? ନା ଠିକ ନୁହଁ ଆମ କଥା ଭୁଲ। ଅନେକ ଯିଏ କହିଲା ସେଇଟା ଠିକ। କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତା କାଲିକି ଯୋଉ ଗୋଟମାଟା ଗଳି ପଡିବ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ନଡିଆ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଲେ ନା ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ ଜଣେ କହିଲେ 51ଟା ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ଅନେକ। ହଁ ଅନେକ ଯିଏ କହିଲା ଠିକ କହିଲା। କାରଣ ସେ ଗଛରେ 51ଟା ନଡିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ନଡିଆ ଫଳିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚେରରୁ ଚୂଳ ଯାଏଁ ତରଳ କଢମୟତା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ନଡିଆ ଗୁଡିକ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ସିନା ଦେଖାଯାଉନି ଆସନ୍ତା କାଲିକି ଦେଖାଯିବନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଯିବ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ନଡିଆ ଗଛରେ କେତେ ନଡିଆ ମାନେ ଅନେକ ପରା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତାକୁ କହନ୍ତି ଦର୍ଶନ। ଯାହାକୁ ଆଖିରେ ଦେଖି ହୁଏ ନା ତାକୁ ଆଜ୍ଞା କହନ୍ତି ଦର୍ଶନ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ହଜେଇ ଦେଲେ ଅନ୍ଧାରେ, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ପାଇଲେନି, କଣ କରିବେ ଆପଣ? ଲାଇଟ୍ ଆପଣ ଲଗେଇ ଖୋଜିବେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କଣ ଖୋଜୁଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଚଷମା ହଜିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ଧାରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଖୋଜିଲେ ଆଉ ପାଇଲେନି, ତାପରେ କଣ କଲେ? ମୁଁ କହିଲି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଖୋଜିବେ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କଣ ପାଇଲେ? ଅନ୍ଧାର। ନା, ଆଲୋକ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅନ୍ଧାରେ ହଜେଇଲେ ଚଷମା। ଆଜ୍ଞା ଖୋଜିଲେ ପାଇଲେନି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆପଣ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ? ଆଲୋକର। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କଣ ପାଇଲେ? ଆଲୋକ। ହଁ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଆଲୋକ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ହଜିଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେମାନେ ମାୟା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଆଲୋକ ଆସେ ଏବଂ ପଳାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଚିରନ୍ତନ ଆଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ତାହା ପାଉନାହୁଁ। ଚିରନ୍ତନ ଆଲୋକ ଯିଏ ପାଏ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଚିରନ୍ତନ ଆଲୋକ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥ ଆଲୋକ ମିଳିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମେ ଖୋଜୁ ଚଷମା, ପାଉ ଆଲୋକ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆଲୋକ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଯାହା ପାଉ ତାହା ଆଜ୍ଞା ଚଷମା। ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ଧାରରେ ହଜିଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଲୋକରେ ମିଳିଯାଏ ତାହା ମାୟା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ମୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ହଜେ ସୁନ୍ଦର। ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଯାହା ମୋଟେ ମିଳେ ନାହିଁ ତାହା ଆଲୋକ। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ମୋଟେ ହଜେ ନାହିଁ କି ମୋଟେ ମିଳେ ନାହିଁ ତାହା ଆଲୋକ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋକକୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମହାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଥିବେ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଯେମିତି ଅରାସ୍ତାରେ ଥିଲେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ସତ୍ୟ ଏଇଟା। ଠିକ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଏଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶନର କଥା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସିଏ କାହିଁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହବ। ଆଜ୍ଞା 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 ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା 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 ମନକୁ ଗୋଟେ କଥା ଆସି ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ? ପଚାରନ୍ତୁ।
ସୁଧର୍ମ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିକି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ରହିକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି କିଛି ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଧରିକି ସେ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏଥିରେ ଅରାଜି ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବସା ନ ରହିଲେ ଚଢେଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶରୀର ନ ରହିଲେ ଆତ୍ମାର କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମା ଯେତେ ମହାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶରୀରକୁ ଖୋଜେ। ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେତେ ଗଭୀର ତତ୍ଵ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଟା ସୁଧର୍ମା ନୁହେଁ, ସେଟା ହଉଛି ସ୍ୱଧର୍ମା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ଆପଣ ଭଳି ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ମାନେ ସେ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନିହାତି ରହିବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ହେବେ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଳି କିଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତା ହଉଛି ମୋର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ସଭା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ସଭାଟି ଆଜ୍ଞା ସୁଧର୍ମା ନୁହେଁ, ସ୍ୱଧର୍ମା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱଧର୍ମା। ସ୍ୱ କହିଲେ ଆତ୍ମା, ସ୍ୱଧର୍ମର ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ମତେ। ସ୍ୱ କହିଲେ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ। ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନଂ ଶ୍ରେୟ। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନଂ ଶ୍ରେୟ। ଆଜ୍ଞା ପରାଧର୍ମ ଭୟାବହ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱ କହିଲେ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ କର। ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ହେଲା ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସମାନ ସମତା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ବଡ କାହାକୁ ଛୋଟ ନ ଭାବିବା ହଉଛି ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ। ଆଜ୍ଞା ୟାକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରେ ସେ ସ୍ୱଧର୍ମା ସଭାରେ ବସିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ସ୍ୱଧର୍ମା ସଭା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଭାଗବତ କହିଛି, ସମଦରଶୀ ଯେଉଁ ନର ତାତାଟେ କୋଟି ନମସ୍କାର। ସମଦର୍ଶୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି ସ୍ୱଧର୍ମା। ସ୍ୱ କହିଲେ ଆତ୍ମା, ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ସମତା ଏବଂ ନିର୍ଲିପ୍ତତା। କୌଣସି ଥରେ ଲିପ୍ତ ହେଇ ନ ରହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛି। ମତେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସେଥିରେ ଜଡି ରହିଲେ କଣ ହବ, ମରିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମତେ ମିଠା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଇଥିରେ ରହିଲେ କଣ ହବ, ମରିବ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱଧର୍ମ। ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଗଲ। ଆଜ୍ଞା ଏକାକ୍ଷରର ଅର୍ଥ କଣ ଟିକେ ବୁଝିବେ କି ଆଜ୍ଞା? ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଧ୍ୱନି ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ମୁକ ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା କହିପାରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ କଥା କହିପାରେ। ଯିଏ ମୂକର କଥାକୁ ବୁଝିନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ତାକୁ ଖନା ବୋଲି କୁହେ। ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତେ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି, କେହି ମୂକ ନୁହଁ କି କେହି କାଲା ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଜାଣନ୍ତୁ, ଅନ୍ଧ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାଲା ବି ଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ କରିପାରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କାନକୁ ଭଲ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ବାହାର ଶବ୍ଦ କିଛି ଶୁଣାଯିବନି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯିବ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କାନ ତ ବନ୍ଦ ହେଲା, ପୁଣି ଶୁଣିଲେ କେମିତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଏକାକ୍ଷର ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକାକ୍ଷର। ଆଜ୍ଞା ଏକାକ୍ଷର ହେଲା ଗୋଟେ ଖନା କଣ କୁହେ? ଅ ଅ ଅ ଅ ଆ ଆ ଅ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ କହେ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଏହା ହିଁ ଏକାକ୍ଷର। କାହିଁକି? କାନ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଏକାକ୍ଷର ଶୁଣାଯାଏ, କହି ହୁଏ ନା। ଆପଣ କାନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କଲି। ବନ୍ଦ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ।
ତାପରେ ଖୋଲିକିରି କାନରୁ ହାତ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗୁଠି। ଆଜ୍ଞା ବାହାର କଲି। ଶୁଣିଲା ପରେ କଣ ଶୁଣିଲେ କୁହନ୍ତୁ? କଣ ଶୁଣି ପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା କଣ ଶୁଣିଲେ? ସେ ଶବ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ଉଚ୍ଚାରଣ କଣ ତା କୋଉ ଆଖ୍ୟା ଦେବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି। ବାସ୍ ସେଇଆ ହିଁ ଏକାକ୍ଷର। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ସେ ଏକାକ୍ଷରର ଧ୍ୱନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପର ଆବାଜ ହଉଛି ଫୋନ କଲାରେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମହୁମାଛିର ଶବ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଗୋଟେ ଖନା ଆଜ୍ଞା ନା ରାମ କୃଷ୍ଣ କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ପୁରା ଏକାକ୍ଷର। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହଉନି। ଏଇ ଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇପାରେନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକାକ୍ଷର। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ଏମିତି କଥା ବଡ ମୂର୍ଖ ଆଜ୍ଞା। ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କିଛି କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସେ ଏକାକ୍ଷର ଉପରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହିବେ ମତେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଟିକେ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। କୁହନ୍ତୁ। ଓଂକାର ଏକାକ୍ଷର ଓଂକାର ସୃଷ୍ଟିର ସଂହାର ଓଂକାର ଅଙ୍ଗେ ହେନେ ଦେହେ ସଂସାର ଶେଷ ପୁରୀ ରହେ କଳ୍ପନା ବଳି ଅନ୍ତରଯନ୍ତ୍ର ଚକ୍ର ଭେଦରେ ଉଲ୍ଲେସିତ ରାଧା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଜ୍ୟୋତି କେତୁକି ରୂପ ଧରି ମାଳତୀ ଶକ୍ତି ଆଦି ମାତା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ସହିତ କରନ୍ତି ଚିନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତର ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଜ୍ଞା ସିଧା କରନ୍ତୁ। ମୁଠା କରନ୍ତୁ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଖୋଲନ୍ତୁ। ଖୋଲିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାମ ପଟର ଆଖି ପତାରୁ ଆପଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ବୁଲେଇକି ଆଣନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଯାଏ ସେଇଠି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଟିକେ ନାକ ଆଡିକି ତଳକୁ ଟିକିଏ ଖସାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଉଠେଇକି ଡାହାଣ ପତାର ଆଖିରେ ବୁଲେଇକି ଆଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଣିକି ଓଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣନ୍ତୁ। ଓମ ହେଲା କି ନାହିଁ କହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହେଲା ହେଲା ହେଇଗଲା ତ ଆଉ କଣ। ସେ ଶ୍ଲୋକରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମଣିଷର ମୁହଁଟା ହଉଛି ଓଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କଡର ମୁହଁ ବି ଓମ୍। ଆଜ୍ଞା ପେଚାର ମୁହଁ ବି ଓମ୍। ଆଜ୍ଞା ଗରୁଡର ମୁହଁ ବି ଓମ୍। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପାରାର ମୁହଁ ନୁହଁ କି କାଉର ମୁହଁ ନୁହଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଓମ୍ ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଅ ଉ ମ ହବ ନା ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ? ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କେହି କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ନକରି ନିରବତାର ସହିତ କେବଳ ସେ ଧ୍ୱନିକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଶୁଣିବା କଥା। ଓମ୍ କେହି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଅ ନୁହଁ କି ଉ ନୁହଁ କି ମ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନଈ କୂଳେ ବସନ୍ତୁ ବା ଝାଉଁ ବଣରେ ବସନ୍ତୁ ଯୋଉ ଧ୍ୱନିଟା ଶୁଣା ଯାଉଛି ତାହା ହଉଛି ଓମ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ଘୁରୁଛି ସେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ତାହା ହଉଛି ଓମ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ବାବା।